What's his name? Hannibal Lecter. Good evening, Herr Collins. M for Misha. Misha. 2차 대전이 막바지에 다다랐을 즈음 리투아니아의 렉터성에 산 피난 준비로 분주한 한니발의 가족들. Come on, Loka. Darling, the cart is packed. Everything is ready. 그 와중에도 어린 동생 미샤를 살뜰히 챙기는 한니발을 보며 부모님은 걱정을 텁니다. Misha. 하지만 물을 얻으러 온 소련군의 탱크로 인해 그들의 은신처는 나치에게 발각되고 한니발이 보는 앞에서 결국 부모님 모두 사망하죠. 한편에선 나치 친위대를 위해 자국민을 무참히 살해하는 무레배들이 밀려오는 소련군을 피해 재빨리 도주합니다. 하필이면 부모를 잃고 굶주림에 지쳐가던 아이들의 은신처로 이들이 들이닥치죠. Find some food. Only a rotten potatoes. 게다가 한동안 굶주림에 이성을 잃고 있던 그들이 결국 가장 연약한 미샤에게 끔찍한 짓을 합니다. 하지만 충격이 가실 틈도 없이 소련군의 공습에 끔찍한 지옥이 된 그곳마저 폐허가 되죠. 그렇게 소련군에 의해 구출된 한니발은 이후 고아원으로 뒤바뀐 렉터성에서 밤마다 악몽에 시달립니다. Misha! Get up! 너무도 선명하게 떠오르는 무레배들의 끔찍한 모습에 큰 결심을 한 한니발은 어머니가 보관했던 우편물을 챙겨들고 고아원을 탈출하죠. 그리곤 유일한 혈육인 삼촌을 찾아 프랑스로 향합니다. A boy, madame. He has pictures of you and your husband. Your uncle would have loved to see you, Hannibal. It has been almost a year since he died. 다행스럽게도 남편의 조카를 따뜻하게 받아주는 레이디 무라사키의 보살핌에 한니발은 안정을 되찾아가는 듯 보이죠. You look like your uncle, Hannibal. The samurai display the heads of the enemies. 숙모로부터 일본의 잔혹한 전투 풍습을 전해 듣고 그 잔혹함에 매료되는 동시에 위험하게도 그녀에게 빠져듭니다. 그러던 어느 날 그런 한니발을 자극하는 한 사건이 발생하죠. Japanese, tell me the truth. Does your pussy run crossways? 숙모를 희롱하는 푸죽한 상인과 한바탕 몸싸움을 벌입니다. You owe a certain lady an apology. Apologize to la Japonaise. 그녀의 일본도를 가지고 나온 한니발은 결국 그를 잔인하게 살해하고 첫 살인임에도 불구하고 머리까지 잘라내죠. You see, it was made with a single blow. Ah, Inspector Popil. I'm very happy you could come. A list, please. His recent opponents. 그리곤 숙모를 욕보인 자의 머리를 보란듯이 집으로 가져와 그녀를 당황하게 합니다. You didn't need to do this for me. Rudeness is epidemic, my lady. 그런데 그때 경찰이 찾아오죠. You fought with the butcher, Paul Momond, in the market. 포필 경감이 한니발의 지심을 의심하고 그를 조사하지만 어쩐지 거짓말 탐지기조차 감쪽같이 통과합니다. Vanilla. 또 무라사키의 적극적인 도움으로 간신히 의심도 벗어나죠. Is the butcher? Yes. How long? 10 minutes. No longer. Father, mother, I'm the youngest student they've ever admitted into medical school. It's a work scholarship. I think you would be pleased. This work scholarship means I must spend much of my spare time preparing bodies for the anatomy class.
첫 살인의 신고식부터 끔찍하게 치른 한니발은 해부학을 공부하며 내면의 냉정함과 잔혹성을 스스로 고착시킵니다. I can see their faces in my dreams, but I can't remember what they called each other with their bloody mouths. 그럼에도 동생 미샤를 끔찍하게 살해하고 먹어치운 무레베들을 단 하루도 잊지 못하죠. I want to stay here with you. No. You must stay at school. 위태로워 보이는 한니발을 보며 걱정하던 숙모도 그를 막아내지 못합니다. 급기야 미샤를 신격화하는 지경에 이른 한니발은 무레베들의 그림을 일일이 그려가며 복수를 기약하죠. Student? Yes. Need a new photograph. 그리고 마침내 온 가족을 죽음으로 몰고 간 지옥의 은신처로 찾아가 무레베들의 군번줄을 발견합니다. 한편 전쟁이 끝나자 과거를 세탁하고 경찰관이 된 무레베 도르트리츠. 알량한 죄책감으로 한니발을 기억하고 있던 그는 무언가 찜찜했던 모양인지 한니발을 몰래 찾아가 해치려 듭니다. 그런데 Do you remember the bathtub bubbling on the stove? She was dead anyway, I swear. 결국 한니발의 두 번째 희생자가 되죠. Picked some wild mushrooms and made a brochette. 게다가 완벽한 복수를 위해 그의 살점까지 구워먹는 엽기적인 짓을 벌입니다. He has children. She's wearing Misha's bracelet. 남은 무레베들의 신상까지 알게 된 한니발은 이제 두 번째 타겟인 콜라스를 긴장시키죠. He's a Paris schoolboy. What's his name? Hannibal Lecter. We had dinner with him during the war. 콜라스는 즉시 대장격인 그루타스를 찾아가 한니발이 자신들을 쫓고 있음을 알립니다. 하지만 그루타스는 단단히 착각하고 있죠. 그를 만만히 보고 해치려다 오히려 세 번째 피해자만 갖다 바칩니다. 피해자들의 목이 잘려나간 연이은 살인사건에 한니발을 의심하던 포필 경감이 그의 빈방을 살펴보고 그곳에 놓여있는 무레베들과 잘린 머리 그림에 한니발의 소행임을 확신합니다. Found in your room. Cannibalism. It happened on the Eastern Front. Brutus has the eyes of an Arctic wolf. He knew at once to threaten Misha to make me put down this spear. Hold your head still! 그러나 한편으론 한니발의 과거 트라우마를 짐작하고 있던 포필은 그를 자수하도록 회유하고 또 압박하죠. If they'd killed you, who will punish them then? The court has to declare him insane. 그리고 얼마 후 드디어 피해 복수에 나서는 한니발. 피아노를 배달하는 트럭에 숨은 채 몰래 그루터스의 저택에 침입하는데 I'm glad you're here. I always felt I owed you something. 때마침 들이닥친 부하들과의 혈투 끝에 한니발은 가까스로 도망치는 데 성공하지만 결코 만만히 볼 그루타스가 아니었습니다. Do you wish to see Lady Murasaki alive? 한니발이 그토록 아끼는 숙모를 납치해 그를 유인하고 모든 증거를 없애려 들죠. You have the dog tags, pot watchers, little inventory, every fucking thing. 하지만 냉혈하고 명석한 한니발을 한참이나 잘못 봤습니다. Good evening, Herr Kohlhaas. I picked up something for your oven. 콜라스의 약점인 아이들을 인질 삼아 그루터스의 위치를 확인한 한니발은 그를 네 번째로 살해합니다. 완전한 연쇄살인마가 되어 폭주하던 그가 드디어 그루터스의 선박에 몰래 잠입하죠. 그런데 그때
shot in the spine, my little man lie. 하지만 일본도를 숨기고 온 한니발에게 그루터스는 잠시 후 처참하게 찢겨나갑니다. Where's Kranz? Our village in Canada. 그런데 죽어가던 그루터스가 충격적인 사실을 폭로하죠. Give him to Pelpira. He ate my sister. You hate her too. So why don't you kill yourself? 그로 인해 동생의 인육을 강제로 먹어야 했던 고통스러운 기억이 다시 되살아납니다. 그 순간 이성을 잃은 한니발이 그루타스를 물어뜯고 충격을 받은 무라사키는 뒷걸음질을 치죠. I love you. What is left you to love? 양들의 침묵으로 유명한 토마스 해리스의 원작 소설을 영화한 이 작품은 인육을 먹는 미추광이 박사 한니발 렉터의 순수했던 어린 시절부터 냉혈한 살인마로 성장하기까지의 과정을 보여줍니다. 어찌 보면 전쟁이라는 비이성적인 시공간에서 이 잔혹하고도 매력적인 캐릭터의 변명을 서술하는 듯 보이는데요. 부모님의 죽음과 동생의 인육이라는 충격적인 경험으로 순수했던 소년의 인격은 한없이 어그러지고 왜곡되어 가죠. 훗날 클라리스가 지켜주지 못한 양은 한니발이 지켜주지 못한 동생 미샤를 떠올리게 합니다. 그들이 지켜주지 못한 죄책감은 악몽으로 되살아나 그들을 끊임없이 괴롭히죠. 한니발이 클라리스의 트라우마를 꿰뚫어 보던 모습이 사실 심리적 분석과는 별개의 이야기일지도 모릅니다. 자신이 겪었던 끔찍한 악몽을 잊기 위해 오히려 식인을 일삼는 괴물을 선택한 한니발. 그가 괴물로 성장하는 데는 무라사키라는 뜬금없는 캐릭터의 역할도 한몫하는데요. 적의 머리를 베고 살인을 과시하는 일본의 잔인한 풍습이 한니발에게 여과 없이 각인되고 미묘하고도 비릿한 무라사키와의 괴이한 로맨스까지 한니발의 성장 과정 대부분 비현실적인 그것들로 꽉 채워져 있습니다. 이처럼 희대의 캐릭터가 탄생하기까지 사륙의 원천이 되는 끔찍한 트라우마가 기저의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 잦은 플래시백과 늘어지는 연출로 인해 부족한 긴장감은 다소 아쉬운 부분이죠. 그 이름만으로도 위협적인 캐릭터 한니발 렉터의 탄생, 영화 한니발 라이징이었습니다.